Krishna Mitro. So last time we can think about or discuss about the chapter classification of element and periodicity in properties. In which we can first start classification of elements. We can say that there are two portions which we can studies in this chapter: classification of element, and next portion is periodicity in properties. Yes, in classification of element, we studies that what is the genesis of classification. First comes Dobrener, Kahn-Courtois, Newland, Lothar-Meyer, Mendeleev, and then Mendeleev's periodic table is famous at that time, which is becomes very popular due to the arrangement of elements in rows and column according to the physical properties, which is varies with molecular mass. And next, later on, the modern periodic table comes, which is given by the British scientist, physicist Henry Moseley, and this periodic table is known as modern periodic table. There are two laws: Mendeleev's periodic law and modern periodic law. Mendeleev's periodic law depends on molecular mass, atomic mass, while modern periodic table depends on atomic number. Means that Mendeleev says that the physical properties or chemical properties or properties of elements is vary with or is a function of atomic mass, while modern periodic law says that physical and chemical properties or properties of elements is a function of atomic number. So it is the exact theories or classification. Clear? So if we can study the depth of modern periodic table, or before we study the depth of modern periodic table, we can start the one short question or short portion, then we can start the modern periodic table. Yes, पहले આપણે એક short question કે short portion ને complete કરી લઈએ, then we can start the modern periodic table. Yes, આમાં ટેક્સ્ટ બુક તમે રીડ કરજો, પણ હું ટોપિક વાઇઝ જે જાવ એ મેઇન કરજો, બીકોઝ કે આ ચેપ્ટર બેઝિક છે અને એમાં જો આપણને ખબર નહીં પડે, મતલબ કે ખબર નહીં પડે મતલબ એવું કે જો આપણે ટૂંકમાં આઉટ ઓફ ટેક્સ્ટ બુક આપણી સરળ લેંગ્વેજની અંદર નહીં લખીએ તો ટૂંકમાં રિમેમ્બર કરવામાં થોડીક મિસ્ટેક રહી જાય, મિસ્ટેક થઈ જાય આપણે, બરાબર? તો ફર્સ્ટ વી કેન સ્ટાર્ટ ધ વેરી શોર્ટ ટોપિક, દેન વી કેન સ્ટાર્ટ ધ મોડર્ન periodic table. If you can think about the nomenclature of elements with atomic number higher than 100. Nomenclature of elements with atomic number higher than 100. If you can think about the nomenclature of elements higher than 100 atomic numbers, then it is very complicated. If you can see in the predictable, yes, જો આપણે predictable જોઈએ તો એની લાસ્ટ લાઇન કે સેકન્ડ લાસ્ટ લાઇનની અંદર રોની અંદર આપણને UUB ને UUN ને UHU ને આવા સિમ્બોલ જોવા મળે. You can see the symbols like that: UUN, UUB, U, whatever. UNB, UNU આવા આપણને સિમ્બોલ જોવા મળે સેકન્ડ લાઇનની અંદર અથવા સેકન્ડ લાસ્ટ લાઇનની અંદર. યસ, તો આપણે કન્ફ્યુઝ થાય, વોટ ઇઝ સિમ્બોલ, વોટ ઇઝ એલિમેન્ટ્સ, આ કયા સિમ્બોલ છે, કેવા એલિમેન્ટ્સ છે? બટ ઇટ ઇઝ નોટ એ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ ફોર એની એલિમેન્ટ. This symbol is given by the IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry. Clear? આખી હિસ્ટ્રી આવી હતી મિત્રો. જનરલી atomic number higher than 100 છે, these all elements are synthetic or made up in laboratories by the different scientists in different countries. Yes, most of આ બધા elements કેવા હશે? synthetic, means which is made up in laboratory, which is made up in laboratories by the different scientists in different countries. Yes,
તો એ સમયની અંદર એક ટ્રેન્ડ હાલ્યો, એક ટ્રેન્ડ નીકળ્યો કે ભાઈ કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટ આવે, કારણ કે ઘણા બધા પ્લેસ મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલમાં પણ એમ્પ્ટી હતા, ખાલી હતા. તો શું થયું, તો કે કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટ આવે, બરાબર, એ લેબોરેટરી અંદર એક્સપેરિમેન્ટ કરે, કંઈક નવું એલિમેન્ટ બનાવવાની ટ્રાય કરે, એ ટ્રાય ટુ મેક ન્યૂ એલિમેન્ટ્સ. બિકોઝ કે એ સમયમાં એવું હતું કે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ આવે અને નવું એલિમેન્ટ્સ જો ડેવલપ કરી દે તો એ સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપરથી અથવા તો એ કન્ટ્રીના નામ ઉપરથી અથવા તો વોટેવર એને રિલેટિવ કોઈ એક નામ કે નેમ એ એલિમેન્ટ્સને આપવામાં આવતું. સપોઝ કે સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો, એણે પોતાના નામ ઉપરથી એલિમેન્ટની ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી, વોટેવર એક્સ એલિમેન્ટ કોઈ એક હતું, એ પોતાના નામ ઉપરથી ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી, તો એ ઇન્વેસ્ટિગેશન પછી એવું કહી દેવામાં આવે કે ભાઈ એ સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપરથી એલિમેન્ટનું નામ, એટલે પોતાના નામ ઉપરથી કે પોતાના કન્ટ્રીના નામ ઉપરથી એલિમેન્ટ્સનું નામ આવે, એ ઈરાદાપૂર્વક સાયન્ટિસ્ટો ફટાફટ લેબોરેટરીની અંદર ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સ બનાવવા માંડ્યા. ઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઓર સિન્થેસાઇઝ ધી ન્યૂ એલિમેન્ટ્સ ઇન લેબોરેટરી. યસ, અને પછી એક ક્વેશ્ચન થયો, એક પ્રોબ્લેમ થયો. પ્રોબ્લેમ કંઈક આવો હતો કે ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ એટોમિક નંબર 104, એટલે કે જેનો એટોમિક નંબર Z104 હતો, એવા એલિમેન્ટ્સની, યસ, કે તે એલિમેન્ટ્સની ડેવલપમેન્ટ માટે બે કન્ટ્રીએ દાવો મૂક્યો. યસ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ અમેરિકા એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ સોવિયત. First one is America and second one is Soviet. Yes. America says that atomic number 104 containing elements is developed by our scientist Rutherford. Clear? And Soviet scientist says that atomic number 104 containing elements is developed in our country by the scientist Kurchatovium. There are two scientists. American scientist નું નામ હતું Rutherford અને સોવિયત સાયન્ટિસ્ટ જે હતો એનું નામ હતું કુર્ચોટોવિયમ. મતલબ એવો થયો કે એલિમેન્ટ કે જેનો એટોમિક નંબર, એલિમેન્ટ્સ વિચ કન્ટેનિંગ એટોમિક નંબર 104 is developed by two different countries which can have a two different characteristic. તો આવું તો પોસિબલ નથી. અમેરિકા એવું કે અમે આ એલિમેન્ટ્સની ડેવલપમેન્ટ કરી છે, સોવિયતના સાયન્ટિસ્ટ એવું કે અમે વી આર સિન્થેસાઇઝ ધીસ એલિમેન્ટ. તો પ્રોબ્લેમ એવો થયો કે તો હવે કોને સ્વીકારવું, કોને એક્સેપ્ટ કરવું કે આ એલિમેન્ટ્સ ખરેખર આને જ બનાવ્યું છે કે આ પ્રોપરલી છે, બરાબર. તો એના માટે પછી આ યસ, આ રુથરફોર્ડ દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવ્યું હતું, આ કુર્ચોટોવિયમ દ્વારા. મતલબ કે અમેરિકાવાળા એવું કહેતા હતા, અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટ says that atomic number 104 containing elements is developed by our country and the name of this element is Rutherfordium, where Soviet scientist says that this element is developed in our country and the name of this element which is contain atomic number 104 is Kurchatovium, from the scientist Kurchatovium. Yes, so then the problem in arise. પછી તો ક્યારેક આવું થતું હતું. એક આ ક્વેશ્ચન હતો ભાઈ, એક જ એલિમેન્ટની ડેવલપમેન્ટ બે અલગ અલગ કન્ટ્રીની અંદર હતી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આવો પણ હતો કે અમુક સાયન્ટિસ્ટો એવું કરતા કે ભાઈ એલિમેન્ટ તો ડેવલપ કરી દઈએ, we can develop the element but it is a very less stable. લેસ સ્ટેબલ હોય, અનસ્ટેબલ હોય, અથવા તો એ મિનિટ ક્વોન્ટિટીની અંદર અવેલેબલ હોય. આનો મતલબ એવો થયો કે ફટાફટ ડેવલપમેન્ટ કરતા, કારણ કે પોતાનું નામ આવી જાય એલિમેન્ટની અંદર, કોઈ પણ કન્ટ્રીનું, કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટનું. તો શું કરતા સાયન્ટિસ્ટો, તો કે અનસ્ટેબલ હોય તો એમ કહી દઈએ કે ભાઈ વી આર ડેવલપ ધ એલિમેન્ટ, અથવા તો મિનિટ ક્વોન્ટિટીમાં અવેલેબલ હોય. મતલબ કે એ એલિમેન્ટ્સની ક્વોન્ટિટી એ બહુ લેસ હોય, ધારો કે નેનોગ્રામની અંદર અથવા તો મિલીગ્રામની અંદર કે માઇક્રોગ્રામની અંદર જ અવેલેબલ હોય, એ ગ્રામની અંદર અવેલેબલ ન હોય એવું એલિમેન્ટ્સ ડેવલપ કરીને એમ કહી દે કે વી આર ડેવલપ ધીસ એન્ડ ગીવ ધ નેમ એકોર્ડિંગ ટુ ધ માય નેમ ઓર માય કન્ટ્રી નેમ. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. કોઈ પણ આવે મિનિટ ક્વોન્ટિટીમાં કે અનસ્ટેબલ એવું એલિમેન્ટ્સ ડેવલપ કરી દે, એમ કે અમારા નામ ઉપરથી, અમારા કન્ટ્રીના નામ ઉપરથી એલિમેન્ટ્સ નામ આપી દો. Yes, then this problem arises and then after IUPAC decide that, પછી IUPAC એ ડિસાઇડ કર્યું કે ભાઈ તમે બધા પહેલા ઘેરે જાઓ, આ ન હાલે, એકનું એક એલિમેન્ટ અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક ને બે અલગ અલગ કન્ટ્રીની અંદર ડેવલપ થાય, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ.
બીજી વાત આ કે લેસ ટેબલ તમે લઈ આવો, મિનિટ ક્વોન્ટિટીની અંદર લઈ આવો, હજી તો એલિમેન્ટ સ્ટેબલ નથી ત્યાં તમે એમ કહો કે વી આર ડેવલપ ધેટ ઓર મિનિટ ક્વોન્ટિટી લઈ આવો, હજી તો ગ્રામની અંદર અવેલેબલ નથી. યુ કેન સે ધેટ વી આર ડેવલપ ધેટ એન્ડ ગીવ ધ નેમ according to the my name or my country name. That is not proper method. IUPAC એ કીધું કે ભાઈ ઘરે જાવ બધા આપણે એક રૂલ બનાવીએ. તો અત્યાર સુધી જેટલા એલિમેન્ટ્સ એટલે એ સમયની અંદર જેટલા એલિમેન્ટ્સ ડેવલપ નહોતા, these all elements are assigned as according to the IUPAC symbol. એ બધા જ એલિમેન્ટ્સને IUPAC સિમ્બોલાઇઝ કર્યા, IUPAC એનું ટૂંકમાં નોમેનક્લેચર કર્યું, and this nomenclature which we can study here. સમજાણું? IUPAC કહી દીધું કે 104 જ્યાં સુધી ડેવલપ ન થાય પ્રોપરલી ત્યાં સુધી અમે मतलब कि IUPAC gives the symbol and name to this 104 atomic containing element. એ આવશે મે બી 117 એટોમિક નંબર જેનો છે 117, તો IUPAC ડિસાઇડ કર્યું કે ઇટ ઇઝ UUS 107 છે, તો અત્યારે એને ડિસાઇડ કરી દીધું કે ઇટ ઇઝ UUS. એલિમેન્ટ વોટએવર હોય, વોટએવર કન્ટ્રીની અંદર ડેવલપ થાય, અત્યારે એનું નોમેનક્લેચર મતલબ કરી દેવામાં આવ્યું, મતલબ એને સિમ્બોલાઇઝ કરી દેવામાં આવ્યું કે IUPAC કહી દીધું કે ભાઈ 117 છે, અત્યારે UUS છે. લેટર ઓન જ્યારે ડેવલપ થશે પછી અને IUPAC ને એવું લાગશે કે ઇટ ઇઝ અ પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ or it is a stable element which is available in gram quantity, then we can give the name according to this scientist name or country name, whatever name. So for the evaluation of this problem, IUPAC give the pattern to symbolize or to give the name of element which should have atomic number higher than 100, and the pattern is like that. આખી વાત મગજમાં ફિટ થઈ ગઈ? શા માટેની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી થઈ? યસ, ધીસ પ્રોબ્લેમ એરાઇઝ થતો હતો એટલા માટે. અને આ પોર્શનમાંથી લાસ્ટ નીટ 2020 ની અંદર 4 માર્ક્સની અંદર એક ક્વેશ્ચન બેઠો હતો, વિધાઉટ એની ચેન્જ ઓર વિધાઉટ એની ડીપ કોન્સેપ્ટ. ક્લિયર? તો વી કેન રિમેમ્બર ઇટ. ફર્સ્ટ એને શું કીધું કે કોડ આપ્યા. સપોઝ કે આપણે કોઈ ડિજિટ હોય 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, because all numbers are made up from this digit, and it says that this digit is known as the name. પછી ડિજિટ ને નેમ આપ્યા કે ભાઈ for 0 it is nil, for 1 it is un, for 2 it is bi, for 3 it is tri, it is quad, not a tetra. Remember that. Quad, pent, next hex, sept, oct and in. E-double-N. Oct and in. આવા એને નેમ આપી દીધા કે ભાઈ 0 ને તમે કોના તરીકે સિમ્બોલાઇઝ કરેલો હોય, નેમ આપેલું હોય તો કે 0 સ્ટેન્ડ ફોર nil, 1 un, 2 bi, 3 tri, quad, pent, hex, sept, oct, in. Then it can give the abbreviations or coding to this. અહીંયા હું કોડ પણ કહી શકું, abbreviations પણ કહી શકું. આના માટે જે કોડિંગ કરવામાં આવ્યું સ્મોલ n હતું, આના માટે સ્મોલ u, સ્મોલ b, સ્મોલ t, સ્મોલ q, સ્મોલ p, સ્મોલ h, સ્મોલ s, સ્મોલ o and small e. કોડ આપી દેવામાં આવ્યો. n means nil or abbreviations કયો તો પણ કોઈ ખોટું નથી. ક્લિયર? અને according to this symbol of element and name of elements are given. સપોઝ કે હવે આપણી આગળ એલિમેન્ટ્સ હોય કે જેનો એટોમિક નંબર આપણે અત્યારે લખશું, એટોમિક નંબર or symbol, name according to the IUPAC, name according to the IUPAC, then IUPAC official or name official, मतलब कि डेवलपमेंट થઈ ગયા પછીનું official name and its symbol, and its symbol, IUPAC symbol. It is only symbol. After the development it is known as IUPAC symbol. Yes, name according to the IUPAC nomenclature, and which is name according to the official. IUPAC છે આ પણ official આ according to the nomenclature है. मतलब કે ડેવલપમેન્ટ થયા પહેલાનું કોડિંગ છે, અને જો પ્રોપર ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયા પછી કોઈ સાયન્ટિસ્ટનું નામ આવે તો એના ઉપરથી એના સિમ્બોલ એના ઉપરથી. યસ.
First, we can start with 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14. અત્યારે હું અહીંયા એમને રાખું 15, 16, 17 and 18. Now from this table we can give the symbol. Yes, 1 means un means u. First capital રાખવાનો u. Second is 0 means nil means n. બધા બાકીના letter small. U n. Then 1 means on means u. U and u means 101. And name is according to this. Name માં શું કરવાનું તો બધા combine કરવાના. U means on. N means nil. 1 means on. પાછળ એડ કરવાનું IUM. EM. It is un-nil anium. The name is un-nil anium. 101 is U and U and the name is un-nil anium. હવે તમે આવા સિમ્બોલ જોશો તો ખબર પડી જાય what is this. It is a coding according to the IUPAC. un-nil anium પાછળ શું એડ કરવાનું IUM. Next 102 U and B. કારણ કે 1 means on, 0 means nil, 2 means by, B. Un-nil byum. Un-nil byum. પછી I આવતો હોય તો રિપીટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. Next is this U and T. Un-nil trium. Un-nil quadium. Un-nil pentium. Un-nil hexium. Un-nil septium. Un-nil octium. Un-nil inium. Clear? Means આનો સિમ્બોલ શું થશે U and Q. આનો U and P. U and 6H. U and S. U and O. U and E. Next is U. Yes, first is capital. Sorry, first is capital. All are remaining small. U N. Un-nilium. The name is UUN. Un-nilium. પછી U. All are U. Un-anium. Un-anium. Clear? પછી UUB. UUT. UUQ. Un-quadium. Un-pentium. Un-hexium. Un-septium. Un-octium. I think you will be clear about that. From this last need have one question from this table. મેચ કરવાનો હતો એટોમિક નંબર 104 તો એના માટે સિમ્બોલ મેચ કરો એનું નેમ મેચ કરો. ક્લિયર? તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ બોનસ બીકોઝ આવું સરળ જો 4 માર્કની અંદર 4 માર્ક આપી દીધું હોય આપણે 4 માર્ક તો આનાથી વધારે બોનસ તો બીજું શું હોઈ શકે. યસ, અને અત્યારે તમારે આ ઓફિશિયલ નેમિંગ અને ઓફિશિયલ સિમ્બોલ રિમેમ્બર કરવાનો છે બીકોઝ કે હું જ્યારે ડી બ્લોક કરાવીશ ત્યારે ધીઝ ઓલ આર કમ્સ ઇન ધીસ. એના માટેના જે કોડિંગ છે એના જે સિમ્બોલ છે એની શોર્ટકટ છે એ ડી બ્લોક્સની અંદર આવશે. અત્યારે તમે યાદ રાખી લેજો કે ભાઈ 101 મીન્સ ધીસ, 102 મીન્સ ધીસ, ઓફિશિયલી ધીસ એનો સિમ્બોલ આ, બીકોઝ કે જ્યારે ડી બ્લોક આવશે ત્યારે એની શોર્ટકટ સાથે કરાવીશ. ક્લિયર? અત્યારે હું એ નથી કરાવતો પણ તમે અત્યારે રિમેમ્બર કરી લેજો કારણ કે જ્યારે ડી બ્લોક આવે ત્યારે સળરી અથવા તો ડી બ્લોક આવશે ત્યારે આપણે જોઈ લેશું એને. ક્લિયર? બીકોઝ કે ડી બ્લોકની અંદર આવશે. So I think you will be understand about this. What is the arrangement of coding of 1012118? Yes, I think in next NEET of 2022 માં પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની પોસિબિલિટી છે. So you can prepare very carefully. Clear? Next portion. Now we can start the modern predictable and its forms and its blocks, whatever.
Now we can start the modern periodic table. Clear? Modern periodic table, which we can study. It is the form of modern periodic table. It is the first period, it is the second, third, fourth થી કોણ સ્ટાર્ટ થશે ભાઈ? ડી બ્લોક. ફિફ્થ, સિક્સ એન્ડ સેવન. અહીંયા પણ એક બ્લોક હશે વિચ ઇઝ ઇટ ઇઝ એસ બ્લોક, ઇટ ઇઝ ડી બ્લોક, ઇટ ઇઝ એફ બ્લોક, ઇટ ઇઝ પી બ્લોક. કોલમ નંબર 1, કોલમ નંબર 2, કોલમ નંબર 3 to 12, કોલમ નંબર 13 to 17 and 18. અહીંયા એક એલિમેન્ટ છે વચ્ચે ફર્સ્ટ ની અંદર હાઇડ્રોજન. ફર્સ્ટ જે પીરિયડ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ગ્રુપ. જે અપ આ ઊભા છે જે એ ગ્રુપ છે, ખબર ને આવા. અને આ જે છે એ પીરિયડ્સ છે. મીન્સ જે રો હશે આમ આ રો ઇટ ઇઝ પીરિયડ. રો ઓર પીરિયડ. અને જે ઊભી લાઈનો હશે યસ કોલમ જેવી દેખાતી હશે ઇટ ઇઝ કોલમ ઓર ગ્રુપ. ક્લિયર? So here one and only one in middle. એક પણ કોલમની અંદર નથી બટ ફર્સ્ટ રો માં હાઇડ્રોજન. અહીંયા એક સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે હિલિયમ. So first row contain only and only, first period contain only and only 2 elements. Clear? So now if you can think about the number of elements which is arranged in first, second and third, then it is given like that. Clear? Yes. It is S block, it is D block, P block. Yes, આપણે જોયું હતું કે ભાઈ ગ્રુપ નંબર 1 and 2 છે એનાથી બનતો બ્લોક છે S block છે. And S block elements and P block elements are also known as representative elements. S block element and P block elements are also known as representative elements. Yes. D and F नहीं. D block element is known as transition element. And this is known as inner transition element. Yes, અહીંયા સમાતા નથી મેં તમને કીધું એમ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર મેં ડેવલપ કર્યું હતું આખું વાત એ તો એ નીચે લખેલા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ લેન્થેનોઇડ્સ and second one is actinoids. Clear? So first you can remember that modern periodic table have how many periods? 7. How many groups or column? It is 18. Clear? Short માં short period તો કે first. જે first period છે it is shortest and shortest because it can have only and only 2 elements. Number of elements. Second period have 8 element. Third period have also 8 element. Jojo. Fourth period have 18 element. Fifth have also 18 element. Sixth and seventh period have 32 and 32 elements. હવે હું થોડું કહું. આ જે ફર્સ્ટ રો છે એની આગળ 2 એલિમેન્ટ્સ છે. સેકન્ડ રો છે એની આગળ 8 એલિમેન્ટ છે ટોટલ. આની આગળ ટોટલ 8 એલિમેન્ટ્સ છે. ફોર્થ થી ડી બ્લોક સ્ટાર્ટ થાય. જો તમે અહીંયા 2 એલિમેન્ટ્સ અને અહીંયા 6 એટલે 8 થઈ ગયા. અહીંયા 2 અને અહીંયા 6 ટોટલ 8. અહીંયાથી ડી બ્લોક સ્ટાર્ટ થાય એટલે 8 તો હતા જ પ્લસ 10 એડ થયા. મીન્સ ઇટ કેન હેવ 18 ઇલેક્ટ્રોન. ઇટ કેન હેવ ઓલ્સો 18 ઇલેક્ટ્રોન. 6th અને 7 ની અંદર શું થયું કે 18 તો ઓલરેડી આવતા જ હતા પ્લસ 14 એડ થયા જી કારણ કે બીજા બાકીના 14 હશે ને. therefore it is 32. It is also 32. It is the capacity of period to have a maximum elements. Yes. आज लास्ट पीरियड છે जी अधूरी है
मतलब કે કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ અપ નથી, પણ જો કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ અપ થશે તો એની અંદર પોસિબિલિટી કેટલા એલિમેન્ટ્સની છે? 32 ની છે. એનાથી વધારે ફિલ અપ થઈ શકશે નહીં. યસ, ફર્સ્ટ પીરિયડ હેવ 2 એલિમેન્ટ્સ, સેકન્ડ હેવ 8, થર્ડ હેવ 8, fourth 18, fifth 18, because from this D block is start and from 6 and 7 F block is start, therefore 32 and 32. હા, હજી આ કમ્પ્લીટલી ડેવલપ નથી થઈ 7th પીરિયડ, પણ જો કમ્પ્લીટલી ડેવલપ થશે તો પોસિબિલિટી 32 એલિમેન્ટની છે મેક્સિમમ. How many elements are there in first? 2, second period 8, third 8, fourth 18. આ બધી તો કમ્પ્લીટ જ છે. આમાં 2, 8, 8, 18, 18, 32, આમાં હજી થોડાક ડેવલપમેન્ટ બાકી છે, પણ કમ્પ્લીટ ફિલ્ડ અપ થશે તો એમાં પણ મેક્સિમમ 32 જ ફિલ અપ થઈ શકશે. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ દેટ હાઉ ધીસ 2, 8, 8, 18, 18 અહીંયાથી ડી બ્લોક એન્ટર થાય એટલે 10 એલિમેન્ટ્સ બીજા વધી ગયા, 10 એલિમેન્ટ્સ એડેડ થાય. અહીંયા 18 તો હતા પ્લસ હજી 14 એડ થયા એટલે 32. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ મોડર્ન પ્રિડિક્ટેબલ. પહેલાં તો આપણને બધી ખબર હોવી જોઈએ. ક્લિયર? અને રાતે આપણે જોઈએ તો સપનામાં પ્રિડિક્ટેબલ આવવું જોઈએ, મતલબ કે તો જ આપણે આને પ્રિપેર કરી શકશું. જ્યાંથી ભાગશું તો મને નહીં આવે. We can remember all predictable from next 3 to 4 lectures. 3 to 4 lecture જે next આવશે એની અંદર આપણે predictable પહેલા complete કરશું આખે આખું. Yes, with number of elements, atomic number, symbol, name and electronic configuration, valency, oxidation state, characteristic, whatever. પહેલા આપણે સ્ટડી કરશું. I think you will be clear about that. Next, first we can start. Yes, આ વાત તો મેં કહી દીધી હશે અને ન કહી દીધી હોય તો હું કહી દઉં. How we can detect that the element is filled up in S block or P block or D block or F block? મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આપણે એવું કઈ રીતના કહી શકશું કે કયું એલિમેન્ટ્સ કયા બ્લોકની અંદર મૂકેલું છે, કયું એલિમેન્ટ્સ કયા બ્લોકની અંદર પ્લેસ કરેલું છે, આપણને કેમ ખબર પડશે? How we can know that particularly? Then we can say that the last electron of element is, if filled up in S orbital, then it is element of S block, or then it is placed in S block. If last electron is filled, this all are remain in P orbital, then it is placed in P block element. If it is D orbital, then D block element, and F block, then it is F block element. I think you will be clear about that. Yes, we can say that if the last electron of element is filled up, if the last electron of element is filled up in S orbital, then it is the element of S block. સમજો હો ને, લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન જો S ઓર્બિટલમાં ફિલ અપ થયેલો હોય તો S બ્લોક એલિમેન્ટ્સમાં હોય, S બ્લોકની અંદર એલિમેન્ટ્સ હોય. P ઓર્બિટલની અંદર ફિલ અપ થયેલો હોય તો P બ્લોક એલિમેન્ટ હોય. D બ્લોકની અંદર ફિલ અપ D ઓર્બિટલની અંદર ફિલ અપ થયેલો તો D બ્લોક એલિમેન્ટ હોય, અને F બ્લોક એલિમેન્ટની અંદર ફિલ અપ થયેલો હોય તો F બ્લોક એલિમેન્ટ્સ હોય. ક્લિયર? S block element, P block element, D block element, F block element. If the last electron is filled in S orbital, then S block element, P orbital, then P block, D orbital, D block, F orbital, F block. Clear? There are 3 elements which should not follow this rule, or exception is there. First one is helium, which is atomic number is 2. એનો જે last electron છે, the last electron of this helium is filled in S orbital, but it is an element of P block. જોજો, because helium ની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન જ આ થાય 1s2. તો માં લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન કયો કે જે કયો S ઓર્બિટલ ની અંદર છે, છતાં પણ P block નો એક પાર્ટ છે, P block નો એલિમેન્ટ છે. Why? Then the reason is that
all properties of helium is same as normal gases, then it placed in group 18, which is in P block. मतलब કે હિલિયમની બધી જ પ્રોપર્ટીઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક નોબેલ ગેसेस જેવી હતી કે જે નોબેલ ગેसेस ગ્રુપ નંબર 18 ની અંદર है કે જે ગ્રુપ નંબર 18 P બ્લોક નો એક પાર્ટ है. And the second element, a first exception, and the second exception is thorium. Second exception is thorium. The atomic number of thorium is 90. Yes, any અંદર કયા type નો exception है? If we can write down the configuration of this, outermost orbital 5f0, 6d2, 7s2. આ તમને પણ યાદ રહી જશે કેવી રીતના આવી. એના પહેલા એક નોબેલ ગેસ છે રેડોન. આની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન છે. આમાં f ઓર્બિટલ ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન્સ ન હોવા છતાંય અહીંયા f ઓર્બિટલ ઇમ્પટી છે, બ્લેન્ક છે, but it is an element of F block. Why? Because experimental data suggests that this is F block element. Experimental result. Reason is due to experimental results. બીજું કઈ યાદ રાખવાનું નથી. એક્સપેરિમેન્ટલ રિઝલ્ટ એવું કહે છે કે ભાઈ વોટેવર હોય જે કાંઈ હોય પણ એ એફ બ્લોકમાં ભલે ઇલેક્ટ્રોન નથી, લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનની વાત તો પછી એમાં એફ બ્લોકમાં ઇલેક્ટ્રોન જ નથી, છતાં પણ એ એફ બ્લોક એલિમેન્ટ છે. દેર આર ટુ એક્સેપ્શન્સ ફ્રોમ ધીસ રૂલ. લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એસ ઓર્બિટલમાં હોય તો એસ બ્લોક, પીમાં હોય તો પી બ્લોક, ડીમાં હોય તો ડી બ્લોક, એફમાં હોય તો એફ બ્લોક. એની અંદર કેટલા એક્સેપ્શન? 2. ફર્સ્ટ ઇઝ હિલિયમ which is in P block. Second one is thorium, atomic number 19, which is in F block but F orbital is empty. લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનની વાત તો પછી છે, લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એમાં એફમાં છે જ નહીં. સો લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ફિલ્ડ અપ થાય એમ, મારી વાત સમજો હો ને. લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ઓફ એલિમેન્ટ ઇઝ ફિલ્ડ અપ ઇન S orbital, then S block, P, D, F, whatever. This is the two exceptions and reasons are there. Now we can start the first block. S block and P block elements are known as representative elements because it represents all groups. D block element is known as transition element and F block element is known as inner transition elements. Now we can study here S block elements. Yes, SPDF small લખવાના. First of all, S block is nothing but unpredictable. That is group number 1 and group number 2. Period number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Clear? It is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. It is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. That is the picture. And these two are radioactive. These two elements are radioactive. Now first we can say that what is the general electronic configuration of S block element. Then it is inert gas NS12, 1 to 2, मतलब NS1 और NS2. Inert gas NS1 to 2. आपने कोई हम पूछे what is the general outermost or valence cell electronic configuration. Then it is like that.
NS122 मतलब કે 1 પણ હોઈ શકે 2 પણ હોઈ શકે. Yes, S block element contain two types of group. First is group number 1, second one is group number 2. Group number 1 element is known as alkali metals, and group number 2 elements is known as alkaline earth metals. Yes, these all elements are metal. These all elements are metal. These two are radioactive. આ તમે એક સારી એવી બુકની અંદર નોટ કરતા રહેજો મિત્રો, કારણ કે આ ટેક્સ્ટ બુકમાં તો મે બી આટલું બધું પ્રોપરલી નહીં એક્સપ્લેન કરેલું હોય. અલ્કલી મેટલ્સ, અલ્કલાઇન અર્થ મેટલ્સ. આની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન જો આપણે જનરલ લખીએ તો ઇટ ઇઝ ઇનર્ટ ગેસ then NS1 stand for alkali, and inert gas NS2 stand for alkaline. Sorry, bracket is here. मतलब કે NS1 ઓર્બિટલ હોય આઉટરમોસ્ટ તો આલ્કલી હોય, NS2 ઓર્બિટલ હોય તો આલ્કલાઇન હોય. પણ જનરલ S બ્લોક ની પૂછે તો આ લખવાની થાય NS122 બીકોઝ 1 પણ આવી શકે 2 પણ આવી શકે, અને આની આઉટરમોસ્ટ પૂછે તો NS1 થાય ખાલી, અને હિયર NS2 because outermost પૂછે ત્યારે ઇનર્ટ ગેસની કન્ફિગરેશન કન્સિડર કરવાની હોય નહીં. આ વેલેન્સ સેલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન થઈ, આ ટોટલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન है with inert gas. Yes, if anyone can say that how many valence electrons are there, valence number of valence electron, then it is 1 because it is only and only 1. Here number of valence electron is 2. Oxidation stat or oxidation number in compound is always +1. Here oxidation state in compound is always +2. Yes, alkali metals have two oxidation state, 0 and +1. Here also 2 oxidation state, 0 and +2. જ્યારે free state માં હશે then it is 0. એટલે જો compound ની અંદર કે હશે मतलब कि કોઈની સાથે bonded હશે तो +1 and +2 હું સમજાવું. સપોઝ કે મને કે સોડિયમ હોય ફ્રી સ્ટેટ ની અંદર તેનો ઓક્સિડેશન નંબર 0 થાય, બટ વી કેન હેવ NaCl then it is +1. કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ લઈ લ્યો, if you can have any compound, alkali metals are always in +1 oxidation state in its any of the compound. Same thing, calcium લ્યો uncombined હોય તો 0, but if you are considering them in compound then it is always +2. Alkali metals are always have a +1 oxidation state in their compounds, and alkaline earth metals have +2 oxidation state in their compounds. Yes, it have 0 oxidation state also, but in free state. I think you'll be clear about that. What is the common information or introductions? Now we can give the name, symbol, whatever to these elements, or we can remember it. We can give the trick to remember the elements and elements atomic number and configuration. Yes, first जो मैं लखी नाखूँ, एक मिनट. We can have group number 18. Helium, neon, argon, krypton, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. અહીંયા છે પણ undefined છે. Now if you can discuss the atomic numbers of this which you can remember always, then 2, 10, 18, 36. 2, 10, 18, 36, 54, 86.
એના એટોમિક નંબર તમારે ઓલવેઝ યાદ રાખવાના 2, 10, 18, 36, 54, 86. યસ, કમ્પ્લીટ. આ નોબેલ ગેસીસ છે કે જે આ ફર્સ્ટ પીરિયડની અંદર છે, સેકન્ડ પીરિયડમાં છે, થર્ડ પીરિયડમાં છે, ફોર્થ પીરિયડમાં છે, ફિફ્થ પીરિયડમાં છે, સિક્સ્થ પીરિયડની અંદર છે. એક વાત યાદ રાખજો મિત્રો, મને યાદ આવે એટલું બધું કહેતો જ રહીશ. યસ, આ સેકન્ડ પીરિયડ છે. જે પીરિયડનો નંબર હોય, આ જે પીરિયડનો નંબર હોય, ધારો કે સેકન્ડ પીરિયડ છે તો આની અંદર જે આઉટર મોસ્ટ અથવા તો લાસ્ટ જે ઓર્બિટલ હશે એનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર n ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીરિયડ નંબર. આ ભૂલતા નહીં. પીરિયડની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું? તો કે સેમ પીરિયડની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ આવેલા હશે, સેમ પીરિયડની અંદર, ધારો કે સેકન્ડ પીરિયડ છે તો એની લાસ્ટ ઓર્બિટલ જે છે એ લાસ્ટ ઓર્બિટલનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર n ઓલવેઝ 2 જ હશે. મતલબ કે એમાં જે લાસ્ટ ફિલઅપ થશે, આ નોબેલ ગેસ આવ્યો, ઇનર્ટ ગેસ, ઇનર્ટ ગેસ પછી જે લાસ્ટ ફિલઅપ થશે, અહીંયા ધારો કે થશે તો 2s1 થશે આલ્કલી માટે, આલ્કલાઇન માટે તો ઇનર્ટ ગેસ 2s2 થશે, પછી p બ્લોકની અંદર આવશો તો 2p આવશે. મતલબ કે જે લાસ્ટ ઓર્બિટલ છે એ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર જે એનો હશે એ એના પીરિયડ નંબર બરાબર હશે. અહીંયા થર્ડ પીરિયડ હશે મિત્રો, બાય ચાન્સ થર્ડ પીરિયડ હશે તો એનો જે લાસ્ટ ઓર્બિટલ હશે એ જે એલિમેન્ટ્સની લાસ્ટ ઓર્બિટલ ફિલઅપ થતી હશે એનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર 3 હશે. મતલબ અહીંયા 3s અને 3p આવશે. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ઇટ. સપોઝ કે અહીંયા હું ફોર્થ પીરિયડ લઉં તો ફોર્થ પીરિયડની અંદર જે કાંઈ લાસ્ટ ઓર્બિટલ હશે લાસ્ટ ઓર્બિટલનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર 4 હશે. સપોઝ કે 4s. I think you will be understand about it. Ready? કોઈ પણ પીરિયડની અંદર રહેલા એલિમેન્ટ્સની લાસ્ટ ઓર્બિટલનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર એ જે પીરિયડની અંદર છે એના નંબર બરાબર હોય. યસ, અને પીરિયડની અંદર રહેલા એલિમેન્ટ્સની જે સેમ પીરિયડની અંદર એલિમેન્ટ્સ છે એની અંદર મોસ્ટ ઓફ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ સેમ હોય. ક્લિયર? ક્લિયર? અને કોલમની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ હશે મિત્રો એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન સેમ હશે, અને એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન સેમ હોવાના કારણે સેમ કોલમની અંદર રહેલા એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ હશે. સેમ પીરિયડમાં રહેલા એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ નહીં હોય, બટ સેમ કોલમની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ હશે એની ફિઝિકલ એન્ડ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ આર સેમ ડ્યુ ટુ ધ સેમ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન. સેમ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન મતલબ હમણાં હું કહીશ એક્ઝેક્ટ સેમ નહીં, બટ જો S1 હશે તો બધામાં S1 હશે. I think you will be aware about that. કોલમ ની અંદર જેટલા પણ એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ છે બધા જ એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ છે ડ્યુ ટુ ધ સેમ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન. અને પીરિયડની અંદર જેટલા એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે એની અંદર લાસ્ટ ઓર્બિટલ મોસ્ટ ઓફ સેમ હશે, ઓર લાસ્ટ ઓર્બિટલનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર સેમ હશે, એમ કહીએ તો પણ કહી શકાય. ક્લિયર? નાઉ we can study the S block. First we can think about group number 1 which is alkali metals. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा दी इनर्ट गैस NS1. First element is start with period number 2. Ready? Here we can have a lithium. Sorry. Atomic number, symbol, name and electronic configuration. आवड़વું જ જોઈએ ભાઈ, નહીતર મેળ નહીં પડે. યસ, ફર્સ્ટ વી કેન રાઇટ ધ સિમ્બોલ lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. You can write down the name according to the textbook. lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium તમે નેમ લખી નાખજો, ટેક્સ્ટબુક ની અંદર પાછળ આપ્યા છે. lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. આની શોર્ટકટ આ છે, કદાચ તમે યાદ રાખી હશે, ગુજરાતી અંદર આપું તમને કમ્ફર્ટેબલ હોય તો તમે યાદ રાખજો, બાકી તમે કોઈ શોર્ટકટથી એને યાદ રાખ્યા હોય તો એ મુજબ યાદ રાખજો. લી નાને કી રબ સે ફરિયાદ. લી મીન્સ લિથિયમ, ના એટલે સોડિયમ, Na
કી એટલે કે, રબ એટલે આરબી, સે એટલે સીએસ, ફરિયાદ એટલે એફઆર. શોર્ટકટ એવી રીતના મિત્રો કે જે સિમ્બોલ સાથે એક્ઝેક્ટ મેચ થતી હોય. અને પ્રિડિક્ટેબલ આપણે શોર્ટકટથી જ યાદ રાખવું પડશે, બાકી આપણી લાઈફ વહી જાય, જિંદગી વહી જાય તો પ્રિડિક્ટેબલ યાદ ન રહીએ. યસ, 1-2 દિવસ માટે યાદ રાખી શકાય. યુ કેન રિમેમ્બર 1 to 2 days વિધાઉટ કી, બટ ઇફ યુ કેન હેવ એ કી ઓર શોર્ટકટ ધેન યુ કેન રિમેમ્બર ધ લાઈફ ટાઈમ. રાતે ઉઠાડીને કોઈ પૂછે તો ખબર હોય જોઈએ ભાઈ ડી બ્લોકની અંદર કઈ સિરીઝના નામ કયા રીતના, એફ બ્લોકમાં કયા એક્ટિનોડ લેન્થેનોડ. યસ વી કેન ગીવ. અને હું ગેરંટી આપું કે 3 થી 4 લેક્ચરની અંદર હું તમને આખું પ્રેડિક્ટેબલ મોઢે કરાવી દઈશ, અને કરવાનું જ છે કમ્પલસરી, બીકોઝ યુ કેન આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધીસ પ્રેડિક્ટેબલ. બહુ સરળ અને આસાન છે મિત્રો, મૂંઝાવાની કઈ જરૂર નથી. કેમિસ્ટ્રી આસાન છે. ક્લિયર? એટોમિક નંબર યાદ રાખવાની ટ્રીક આપું, જોજો. આ તમારે પર્ટિક્યુલર ગોખી જ નાખવાના, ગુજરાતીમાં કહું તો રિમેમ્બર કરી જ લેવાના કે ભાઈ હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન. હવે જુઓ, આ સેકન્ડ પીરિયડની અંદર છે. મતલબ એવો થયો કે લિથિયમની પહેલા આવતો નોબેલ ગેસ હિલિયમ હે, તો ફર્સ્ટ હું આની પહેલા હિલિયમ લખી દઈશ. આની ફર્સ્ટ આવતો નોબેલ ગેસ કયો હે તો કે નિયોન. આની ફર્સ્ટ આર્ગોન. યુ કેન સી વિથ પ્રેડિક્ટેબલ, યુ કેન કન્ફર્મ અબાઉટ ધેટ. ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન એન્ડ રેડોન. જો લિથિયમ પછી સેકન્ડ પીરિયડ પર ફર્સ્ટ આ હે, એટલે આની પહેલાનો નોબેલ ગેસ લિથિયમ થયો, આની પહેલાનો નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન. હવે આના પછી નેક્સ્ટ લેટર વન આ જ આવે, જોઈ લો તમે. પ્રેડિક્ટેબલ ખુલ્લું રાખજો, પેજ નંબર 76 ઉપર જે છે એ. તો જો આનો એટોમિક નંબર 1 હોય તો નેક્સ્ટ જે આવે એનો 2 થાય, તો આનો 2. મતલબ કે જે નોબેલ ગેસીસ છે એમાં 1 એડ કરી દેવાનો. આનો 2, આનો 11, આનો 19, આનો 37, આનો 55 અને આનો 87. આમ યાદ રાખવાના, બાકી જિંદગી વિજય તો એટોમિક નંબર યાદ ન રહી મિત્રો. નોબેલ ગેસ જે આવે છે એમાં 1 એડ કરી દેવાનો. આનો 1 હતો, સોરી 2 હતો, તો અહીંયા 3 થઈ ગયું. 1 એડ કર્યા પછી, કારણ કે એનો એટોમિક નંબર 2 છે. 2, 11, 19, 37, 55, 87. નહીં તો આમ ન યાદ રહીએ કોઈ દિવસ કે ભાઈ 3, 11, 19, એ આમ યાદ રાખવાના છે. નોબેલ ગેસના યાદ રાખી લેવાના, પછી જે નેક્સ્ટ આવતું યાદ રાખવાનું. યસ, પણ મતલબ એવો છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ થયા, આમાં 10 ફિલઅપ થઈ ગયેલા, આમાં 18, આમાં 36 ફિલઅપ થઈને આવ્યા ઓલરેડી, આમાં 54 આવ્યા, આમાં 86 આવ્યા. 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમેનિંગ છે. તો કઈ પીરિયડની અંદર છે 2, તો 2s1, હિયર 3s1, હિયર 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 over. That is electronic configuration of first group element or S block element or alkali metals. 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. હું આવું કહેવા માંગુ કે બધાની કોન્ફિગરેશન સેમ હશે. જો આ સેમ કોલમમાં ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન સેમ, s1, 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 s1. Therefore, chemical and physical properties are same for the same group elements. મતલબ કે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર ભલે ચેન્જ થયો પણ બધામાં s1 જ છે. એક જ ઇલેક્ટ્રોન આઉટર મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનની અંદર જનરલી ડોનેટ કરે એટલે ઓક્સિડેશન નંબર +1 થાય. કારણ કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ હોય એ સ્ટેબલ બનવાનો પ્રયત્ન કરે. સ્ટેબલ બનવાનો પ્રયત્ન કરે એટલે ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. ઇટ કેન કમ્પ્લીટ ધ ઓક્ટેટ. અને ઓક્ટેટ ત્યારે જ કમ્પ્લીટ થાય જ્યારે 8 ઇલેક્ટ્રોન આવે. તો એક ઇલેક્ટ્રોન 7 ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચી ન શકે, એક્સેપ્ટ ના કરી શકે. ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ એક પર્સન અહીંયા ઊભો હોય ને કોઈ અહીંયા 7 પર્સન ઊભા હોય તો 7 પર્સન એકને ખેંચી લે, પણ એક 7 ને ન ખેંચી શકે. મતલબ એવું છે કે એક ઇલેક્ટ્રોનને ડોનેટ થવાનું જ છે, therefore always +1. સમજો હો ને? સો ફર્સ્ટ મતલબ કે આલ્કલી મેટલ્સની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન કમ્પ્લીટ, આઈ થિંક. Remember that 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Now we can think about the alkaline or group 2. as a name તમે લખી લેજો યાર, એમાં હું ખોટો ટાઈમ નથી બગાડતો. alkaline earth metals. હું બોલું છું ને NH2, એના જે એલિમેન્ટ્સ છે એ હવે આ હશે. એની હું શોર્ટકટ આપી દઉં પહેલા ગુજરાતીની અંદર, પછી નેમ, એટોમિક નંબર કહું. બેટા માંગે કાર, સુંદર બાપ રાજી. બેટા એટલે BE, માંગે એટલે MG, કાર એટલે CA, સુંદર એટલે SR, બાપ એટલે BA, રાજી એટલે RA. ખરેખર તો બાપ રાજી ન થાય, નાખે 2, બરાબર. મતલબ કાર અત્યારથી હજી પહેલા આપણે ટૂંકમાં ઘણું બધું કેમિસ્ટ્રી બાકી છે.
BeMgCaSrBeRa. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. And this whole electronic configuration changes to this 2s2, 2s2, sorry 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 કેલ્ક્યુલેટ કરી લ્યો. આનો એટોમિક નંબર 4 થાય કારણ કે નેક્સ્ટ છે. જો આલ્કલી હોય તો નોબેલ ગેસમાં 1 એડ કરવાનો, જો આલ્કલાઇન હોય તો નોબેલ ગેસમાં 2, એટલે 2 and 2 4. Here 12, here 20, here 38, here 56, here 88. જુઓ 86 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન 88 થઈ ગયા. બહુ સિમ્પલ है, आसान છે કેમિસ્ટ્રી. 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Now if we can say that what is the electronic configuration of beryllium, then helium 2s2, magnesium, then neon 3s2, calcium, then argon 4s2, strontium, krypton 5s2, barium, xenon 6s2, radium, radon 7s2. These all have a 2 valence electron. તો એ થયું ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે આ બાજુ 2%, આ બાજુ 6, તો 2 ખેંચાઈ જાય ને, મતલબ કે 2 ડોનેટ થવાના જ હોય ઓલવેઝ. ધેરફોર એ +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ પોતાના કમ્પાઉન્ડની અંદર શો કરશે. Now we can write down the some characteristic of s block elements, means characteristic of alkali metals and alkaline earth metals. Clear? I think you will be understand about that. અને આને પ્રેક્ટિસ કરજો મિત્રો, 10 વખત લખી લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો, પ્રેડિક્ટેબલ મોઢે થઈ જશે. Characteristic of s block element or properties of s block element. First we can say that these all elements are metals. All elements are metals. Clear? We can write down according to the textbook. These all are metals. Yes, and these all metals are very reactive. Due to lower ionization enthalpy. અત્યારે ખાલી યાદ રાખવાનું, બહુ રિએક્ટિવ છે આલ્કલી અને આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ્સ ડ્યુ ટુ લોઅર આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. કારણ કે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ચાલશે એટલે ખબર પડી જશે. યસ, these all metals never find in free state in nature due to its high reactivity. मतलब એવો છે કે નેચરની અંદર ક્યાંય તમને ફ્રી સોડિયમ નહીં મળે, that is always present in NaCl. આવો સોડિયમ તમને નેચરમાં ક્યાંય નહીં મળે, બીકોઝ કે એટલા બધા રિએક્ટિવ છે કે ઓક્સિજન સાથે, ક્લોરીન સાથે, મેટલ સાથે આવી રીતના કોઈ પણ સાથે કમ્બાઈન થઈને જ મળશે. આ પોસિબલ નથી, ફ્રી સ્ટેટમાં નેચરમાં ક્યારેય નહીં મળે. Always present in a form of compound or in a form of mineral. Yes, except lithium and beryllium, all are predominantly ionic. Exception of lithium and beryllium, all are remaining predominantly ionic. मतलब कि जे कई कंपाउंड फॉर्म करશે આયોનિક હશે. કયા બે એલિમેન્ટ્સને બાદ કરતા? lithium and beryllium. Lithium and beryllium sometimes form a covalent compound. Otherwise, all metals are form a ionic compound. Clear? Next characteristic which you can study here is they are soft metal with low melting and boiling point. હવે આ બુકમાં નથી. They are soft metals with low melting point and boiling point and low boiling point. Clear? બહુ સોફ્ટ મેટલ है, બરાબર. અને ડાઉન ધ ગ્રુપ જાઓ, ડાઉન ધ ગ્રુપ metallic character and reactivity increases.
metallic character and reactivity increases. मतलब એવો થયો લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ સેમ વસ્તુ આની અંદર. તમે અપથી ડાઉન આવો તો મેટાલિક કેરેક્ટર પણ ઇન્ક્રીઝ થાય અને રિએક્ટિવિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. સેમ વસ્તુ તમે બેરિલિયમ વાળા ગ્રુપમાં લખી નાખજો. મતલબ કે આના કરતા બધી મેટલ જ છે પણ આના કરતા મેટાલિક કેરેક્ટર આમાં વધારે વધતું જાય, રિએક્ટિવિટી વધતી જાય. સેમ થિંગ તમે ગ્રુપ નંબર 2 માટે લખી નાખજો. ક્લિયર? Then we can say that they all are strong reducing agent and a good conductor of heat and electricity. They all are strong reducing agents. અત્યારે ખાલી લખવાનું છે કેમ ને એવી રીતના એક ક્વેશ્ચન પછી ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં ઓલરેડી ક્લિયર થઈ ગયું હશે. They are strong reducing agent and good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. This is common characteristic of S block elements. From the next lecture, આનું કલર લખવું હોય તો લખી નાખજો સિલ્વર જેવો વ્હાઇટ હોય. It can have a silver like white color અને ચળકતી હોય મતલબ કે પર્ટિક્યુલર એને એક શાઇનિંગ હશે. It is a shining metals with a silver like white color. Clear? So અત્યારે આપણે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલની થોડીક સ્ટડી કરી. હાઉ મેની કોલમ્સ રોઝ આર ધેર વોટ એવર. Then you can study the S block elements, particularly what is the alkali group, what is the alkaline group, atomic number, name, symbol, electronic configuration, characteristic, valence electron, oxidation state, which we can complete here. Now from the next lecture we can start the P block element. મિત્રો લખી લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. 5 વખત 10 વખત લખજો. You can write down this 5 times 10 times. You can remember this periodic table up to lifetime. હું આવી આશા રાખું કે તમે લાઈફ ટાઈમ રિમેમ્બર કરો એવી પ્રિપેરેશનથી આને પ્રિપેર કરજો. તો આજના માટે આટલું મિત્રો, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.